processor will send a hold acknowledgement. Hold acknowledgement is an indication to the device that has made a DMA request that the processor has relinquished its control over the address and data bus, so that these are now free for the use of the device that has made this hold request or DMA request. അപ്പോൾ ആ ഡിവൈസിന് അഡ്രസ് ബസ്സും ഡാറ്റാ ബസ്സും യൂസ് ചെയ്യാം. അന്നേരം മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അഡ്രസ് ബസ്സും ഡാറ്റാ ബസ്സും ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ആക്ടിവിറ്റികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ദ സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ദ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആർ നോട്ട് ബീയിങ് ലോസ്റ്റ്. ആൻഡ് the device that has made a DMA request will be capable of conducting a data transfer between the memory with itself in a to and fro manner. Once it has finished the data transfer, it will be removing the hold request so that the processor identify or will make out that the device has removed the hold request so that it can now take back its control over the address and data bus. This kind of a data transfer procedure is referred to as direct memory access data transfer. There are two different ways in which this DMA occur. These are referred to as cycle stealing mode and the second cycle stealing. Cycles മോഷ്ടിക്കുക. മൈക്രോപ്രോസസ്സറിന്റെ ചില സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ, അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സൈക്കിൾസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ തക്കം പാർത്തിരുന്ന് മോഷ്ടിച്ച് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുക. സെക്കൻഡ് വൺ, ബേഴ്സ്റ്റ് മോഡ്. The hold request will be removed once the entire data is bursted. Data transfer is bursted. That is why this is referred to as burst mode. അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ബസ്സും ഡാറ്റാ ബസ്സും യൂസ് ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യം നോക്കിയിട്ട് ഈ IO ഡിവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കും. അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഹോൾഡ് അക്നോളജ്മെന്റ് ചെയ്യും. അഡ്രസ് ബസ്സിൻ്റെയും ഡാറ്റാ ബസ്സിൻ്റെയും കൺട്രോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കും. പ്രോസസ്സറിന് അത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഈ ഡിവൈസ് മനസ്സിലാക്കിയും കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് ഇവൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തും. പ്രോസസ്സർ അത് ആവശ്യമില്ലാതെ, അഡ്രസ് ബസ്സും ഡാറ്റാ ബസ്സും ആവശ്യമില്ലാതെ അതിന് ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. വൺസ് ആ സൈക്കിളിന്റെ ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചിട്ട് ഡിവൈസ് ഈ DMA റിക്വസ്റ്റ് അയച്ച ഡിവൈസ് അഡ്രസ് ബസ്സിന്റെയും ഡാറ്റാ ബസ്സിന്റെയും കൺട്രോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ. ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ്. ഫസ്റ്റ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീൽ നടത്തിയ സമയത്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. വീണ്ടും അടുത്ത ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ അടുത്ത സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇതല്ലാതെ മുഴുവൻ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിന് ശേഷമാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ, ചില CD റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മറ്റു ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ the control over the data bus and address bus will be given back to the processor, or hold will be removed if and only if the entire data is being transferred or data transfer is bursted. Such a mode of operation is referred to as burst mode of data transfer. Burst mode of DMA data transfer. ഇപ്പോൾ ഏതായാലും സിലബസിലില്ല. Anyway, you submit this as an assignment. If it's being asked as a question, of course you will be getting score. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് essay ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ essay opt ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടി വരും. Anyway, you may go through this and submit this data transfer schemes as an assignment. There are two different data transfer scheme: programmed data transfer scheme, direct memory access data transfer scheme. Programmed data transfer scheme involve the main performance of the processor. That exactly why it's given the very name programmed data transfer. There are three different ways in which this occur: synchronous data transfer, asynchronous data transfer, interrupt driven data transfer. Another one, a direct data transfer between the memory and an input or output device without the aid of the processor. Such a scheme is referred to as direct memory access data transfer. It has two different modes: cycle stealing mode and burst mode of operation. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ DMA നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ IO ഡിവൈസിന് ഇങ്ങനെ അഡ്രസ് ബസ്സിന്റെയും ഡാറ്റാ ബസ്സിന്റെയും കൺട്രോൾ കിട്ടിയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. അഡ്രസ് അയക്കാൻ കഴിയണം.
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ബൈറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ, ബൈറ്റ് കൗണ്ട്, നമ്പർ ഓഫ് ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റ എത്ര എണ്ണം അയക്കാനുണ്ട് എന്ന് പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിവൈസ് തീരുമാനിക്കണം. കാരണം ഇവിടെ പ്രോസസ്സറിന് റോളില്ല. ഈ ഡിവൈസ് തീരുമാനിച്ച് അത്രയും ബൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു രജിസ്റ്ററിൽ എഴുതി വെച്ച് ഓരോ ബൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ബൈറ്റ് കൗണ്ട് ഓരോന്ന് വീതം കുറയ്ക്കണം. അത് ബൈറ്റ് കൗണ്ട് രജിസ്റ്ററിലെ കണ്ടന്റ് 0 ആവുന്ന സമയത്താണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ തീരുന്നത്. ഈ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും സാധാരണഗതിയിൽ IO ഡിവൈസസിന് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. Generally, this will be achieved with the help of a peripheral interfacing chip referred to as DMA controller, Direct Memory Access Controller. Intel H257 is such a DMA controller, such a 3-channel DMA controller that is compatible with 8085 processor. So, what is DMA? It's a scheme of data transfer, data transportation directly between the memory and an input or output device without the involvement of the central processing unit or the microprocessor. The task of a DMA controller, DMAC, DMA controller, is to execute the copy operation of data from one resource location, that is source, to another, that is destination. Source ൽ നിന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് ഡാറ്റ കോപ്പി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് DMA controller നിർവഹിക്കേണ്ട ധർമ്മം. സാധാരണ ഇത് പ്രോസസ്സർ ചെയ്യും, പക്ഷെ DMAയിൽ പ്രോസസ്സറിന് റോളില്ല, അതുകൊണ്ട് DMA കൺട്രോളർ ചെയ്യണം. കോപ്പി ഓഫ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ഫ്രം IO ഡിവൈസ് ടു മെമ്മറി. IO ഡിവൈസിൽ നിന്ന് മെമ്മറിയിലേക്കാവാം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ, ഓർ മെമ്മറി ടു IO ഡിവൈസ്, ഓർ മെമ്മറി ടു മെമ്മറി, ഓർ IO ഡിവൈസ് ടു IO ഡിവൈസ്. ദീസ് ആർ ദ 4 different source destination relationship as long as DMA data transfer is concerned. A DMA controller is an independent CPU-ന്റെ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്യുക, ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. റിസോഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ആഡഡ് ഫോർ ദി concurrent execution of DMA operation. DMAC replaces the CPU for the transfer task of data from the IO device to main memory or vice versa, which otherwise would have been executed by the CPU using the programmed input-output mode. പ്രോഗ്രാംഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ചെയ്യേണ്ട ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ റോളിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിമാക്കിന്റെ ധർമ്മം. അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയാം. റോള് 1 അഡ്രസ് ചെയ്യണം, 2 എത്ര ബൈറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കണം, 3 അഡ്രസ് അയച്ച് ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്ത് ഈ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 4ാമത് ഓരോ ബൈറ്റ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴും ബൈറ്റ് കൗണ്ട് 1 കുറയ്ക്കണം. And upon terminal count, this will have to relinquish this control over the address and data bus so that these are now free for the use of the processor. ഈ 4 ആക്ടിവിറ്റിയാണ് DMA controller ചെയ്യേണ്ടത്. Because the IO device that will be incorporated for DMA data transfer will not have these facilities. Now we'll see Intel A257. This is a 4-channel DMA controller that is available as a 40-pin DIP IC package. ഇതിന് 4 ചാനൽ ഉണ്ട്. DRQ0, DRQ1, Q2, Q3. DMA റിക്വസ്റ്റ് ഡിവൈസ് 0. 1ാമത്തെ ഡിവൈസ് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. 2ാമത് DMA റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന IO ഡിവൈസ് ഈ ചാനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. 3ാമത് DMA റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന IO ഡിവൈസ് ഈ ചാനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. വീണ്ടും 4ാമതൊരു ഡിവൈസും കൂടി 8085 ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ചാനൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഓരോ ചാനലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് IO ഡിവൈസിന് DMA റിക്വസ്റ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് അയക്കാൻ ആദ്യം 8257 ഇത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഒരു DMA റിക്വസ്റ്റിംഗ് ലൈൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് DRQ, DMA റിക്വസ്റ്റ് ലൈൻ. വൺസ് ഒരു ഡിവൈസ് DMA റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചാൽ തിരിച്ച് അതിന് DMA അക്നോളേജ്മെന്റ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളതാണ് ആക്റ്റീവ് ലോ DMA അക്നോളേജ്മെന്റ് ലൈൻ, DACK0. അപ്പോൾ ഓരോ ചാനലുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ 2 പിന്നുകളുണ്ട്. മൊത്തം 4, 2, 8 പിന്നുകളായി. Then D0 to D7, that is the connection to the internal data bus of the processor. പ്രോസസ്സറിന്റെ ഡാറ്റാ ബസ്സിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ ആണ് D0 to D7. അപ്പൊ 40-ൽ ഇത് 8 പിന്നായി, ഇത് 8 പിന്നായി, 8 8 16 പിന്നായി. CS bar is the active low chip select line. CLK, that is the clock.
this is also a clock related activity. We know that addressing needed to be completed or address or data transfer needed to be completed in 3 consecutive T states. First T state address ചെയ്യണം, രണ്ടാമത്തെ T state address enable ചെയ്യണം, മൂന്നാമത്തെ T state ആവുമ്പോഴേക്കും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കണം. ഈ ആക്ടിവിറ്റി സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ക്ലോക്ക് വേണം. ജനറലി ക്ലോക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദ മൈക്രോ പ്രോസസർ വിൽ ബി ഗിവൺ ടു ദിസ് വൺ. റീസെറ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ രജിസ്റ്ററുകളെയും റീസെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. നൗ A0 to A3, A0 to A3 and A4 to A7, these are address lines. In master mode എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ഓവർ അഡ്രസ് ബസ് ഡാറ്റാ ബസ് 8257 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവനാണ് പിന്നെ മാസ്റ്റർ മോഡിൽ. 8257 ആണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അന്നേരം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Then it carries the least significant 4 bits of the 16-bit memory address. And in slave mode എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റർ അന്നേരം മൈക്രോ പ്രോസസർ കൺട്രോൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് A4 to A7 lines give tri-stated output which carry 4 through 7 of the 16-bit memory address generated by 8257. A0 to A3 bidirectional ആണ്, A4 to A7 outgoing only ആണ്. IOR bar indicating IO read operation, IOW bar indicating IO write operation. Both these lines are bidirectional. In the output mode, IOR bar is used to access data from IO device during the DMA write cycle. In output mode, IOWR bar is used to perform DMA read cycle. Ready മൈക്രോപ്രോസസർ ഈ ഡിവൈസിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ്. The microprocessor is ready for a data transfer, indicating that the processor is ready for relinquishing its control over the address and data bus. HRQ, that is the hold request. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന് DMA സൈക്കിളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറിന് ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടണം. ഈ ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ് ഒരു IO ഡിവൈസ് അയക്കുന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ IO ഡിവൈസ് അല്ല അത് അയക്കുക. IO ഡിവൈസ് കൺട്രോളറിന് DMA കൺട്രോളറിന് ആണ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നത്. വൺസ് ആ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടി, ഇതിനിടയിലുള്ള പ്രിസിഡൻസ്, ഇപ്പോൾ 4 ചാനലുകളുണ്ട്, ഇതിൽ 4 ചാനലിൽ 3 ചാനലിൽ ഒരുമിച്ച് റിക്വസ്റ്റ് വന്നാൽ ഏതാദ്യം സെർവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള പ്രയോറിറ്റി എല്ലാം 8257 ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ പ്രയോറിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 8257 ആണ് ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കുന്നത്. ദിസ് വിൽ ബി given or connected to the hold line of the processor. പ്രോസസറിന് ഹോൾഡ് റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ it will finish its present machine cycle at hand and will send a hold acknowledgement, HLDA, മൈക്രോപ്രോസസറിന്റെ HLDA തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നേരിട്ട് കാണിച്ചേക്കുന്നു. MEMR ബാർ മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ 8257 യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നടക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൽ IO റീഡ്, IO റൈറ്റ്, മെമ്മറി റീഡ്, മെമ്മറി റൈറ്റ് 4 ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട്. മെമ്മറി റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ MEMR ബാർ എന്നത് ലോ ആയിട്ട് കാണിക്കും. When it's performing memory write operation, an MEMW bar signal must be sent to this accessed memory location for enabling the chip. It's for that purpose we have this signal MEMW bar. IOR bar and IOWR bar are also having the same activities. It's indicating that the DMA controller is performing a memory IO read operation or an IO write operation. Now AEN, address enable. This is a command given to the processor by 8257 indicating that the address that being generated by 8257 upon receiving the control over the address bus of the processor is being enabled. പിന്നെ അഡ്രസ്സിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും 8257 തന്നെ നടത്തേണ്ടി വരും. അഡ്രസ്സിംഗ് നടന്ന് അഡ്രസ്സിന്റെ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 8 ബിറ്റുകൾ ലാച്ച് ചെയ്താലേ ഡാറ്റാ ബസ് ഫ്രീ ആവുകയുള്ളൂ. ആ ഡാറ്റാ ബസ് ഫ്രീ ആക്കാൻ 8085 സിഗ്നലാണ് അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ ALE. അതേ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് 8257 ഉള്ള സിഗ്നലാണ് ADSTB, അഡ്രസ് സ്ട്രോബ്.
This is equivalent to address